डेली पोस्ट पंजाबी मैं तुहाडे नाल जसमीत एक दुखदाई खबर लैके तुहाडे रूबरू हाँ। पंजाबी गीतकारी दा थंम मन्ने जाने वाले हरदेव दिलगीर उर्फ देव तरीकेवाला नहीं रहे। उन्हां दी अज मौत हो गई। बीमार सन, कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी, सेहत काफ़ी खराब हो गई सी। अज उन्हां दी मौत हो गई है। उन्हां दी मौत की खबर सुनदे ही संगीत जगत विच सोग दी लहर है। उन्हां नूं सुनन पढ़न वाले लोकां दे विच सोग दी लहर है। घर दे विच भी सोग दी लहर है। देव तरीकेवाला नहीं रहे। बहुत सारे गीत देव तरीकेवाला ने लिखे। कुलदीप मानक नूं कलियां दा बादशाह बनाउण वाले देव तरीकेवाला सी। मां हुंदी है मां वर्गे गीत ने जिहड़े देव तरीकेवाला ने दिते। बहुत सारे गीत ने जिहड़े साडी झोली पाए देव तरीकेवाले ने संगीत जगत नूं ये गीत ने जिहड़े दिते। अज उन्हां दी मौत दे नाल ना पूरा होण वाला घाटा पिया। काफ़ी देर तो बीमार चल रहे सी। हस्पताल दे विच भर्ती भी करवाया गया सी। विच दी सेहत विच सुधार भी होया, पर हुण फिर सेहत खराब हो गई सी। सेहतयाब नहीं सी हो सके। पंजाब दीआं लोक गथावां नूं अपने गीतां दे विच परोया हरदेव दिलगीर उर्फ देव तरीकेवाला ने, जिन्हां दी अज जान चली गई है। उन्हां दी सेहत काफ़ी खराब सी। हस्पताल दे विच भी रहना पिया सी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी। हुण जदों उन्हां दी जान चली गई तां हर पासे सोग दी लहर है। उन्होंने सैकड़े दो गाने लिखे, कलियां, लोक गथावां तो इलावा 45 तो वध किताबां लिखियां। हरदेव सिंह दा जन्म है जिहड़ा 19 सितंबर 1945 नूं पिता राम सिंह ते माता अमर कौर दे घर लुधियाना दे शहर दे विच घिरे पिंड तरीके दे विच रामगढ़िया परिवार दे विच होया। अज देव तरीकेवाला जिहड़े साडे विचकार नहीं रहे। बेहद दुखदाई खबर है। अज साडे कोल भी शब्द नहीं है कि इस खबर नूं किस तरह दे नाल सुनाया जाए। 45 तो वध किताबां लिखण वाला देव तरीकेवाला ते बहुत सारे गाने, लोक कथावां लिखण वाला, कलियां लिखण वाला कुलदीप मानक नूं कलियां दा बादशाह बनाउण वाला देव तरीकेवाला नहीं रहा। मेरे सहयोगी संदीप भी साडे नाल जुड़ गए ने, उन्हां दे नाल गल करांगे। संदीप, एक बहुत वड्डा घाटा है जिहड़ा अज संगीत जगत नूं पिया देव तरीकेवाला दे चले जाण दे नाल। जी हाँ, बिल्कुल। पहला तो दस दईए कि अज हरदेव दिलगीर उर्फ देव तरीकेवाला साडे विच नहीं रहे। पंजाबी संगीत जगत नूं एक ना पूरा होने वाला घाटा असीं कह सकते हैं कि पहला कुलदीप मानक जी दे चले जाना ते उस तो बाद जदों हुण देव तरीकेवाला साहब दे जाण दी खबर पता लगदी है तां पंजाबी संगीत दे विच जिहड़े असल पंजाबी संगीत नूं प्यार करदे ने वो किते ना किते अज रो रहे ने ते उन्हां नूं याद कर रहे ने कि उन्हां दी जिहड़ी गीतकारी सी, उन्हां दी जिहड़ी कलम सी, उसदा कोई तोड़ नहीं सी। देव साहब की गल करते हैं। देव साहब का जन्म तरीके विच ही होया ते उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी स्कूल की पढ़ाई है चौथी तक उन्होंने तरीके तो ही शुरू की ते उस तो बाद 8वीं तक की उन्होंने पढ़ाई ललतो तो शुरू उत्थे करनी शुरू करती। उत्थे जिहड़ी देव साहब की मुलाकात है, जिहड़ी उन्होंने टीचर ने हरी सिंह दिलबर जी उन्हों का नाम सी, वो कहानियां लिखते सन ते जदों कहानियां लिखते सन तां देव साहब नूं भी शौक पिया कि मैं भी कहानियां वल जां कवितावां वल जावां ते उस तो बाद उन्होंने उन्होंने कवितावां कहानियां लिख के दिखाउणियां शुरू कर दित्तियां। जिस दे बाद की हुंदा है कि जिहड़ा देव साहब दा ते हरी सिंह दिलबर जी दा राबता जिहड़ा लगातार होण लगदा है ते उस तो बाद जिहड़ा देव साहब कहंदे भी मैनूं भी कोई नाम दिओ तुसीं ते उस तो बाद हरी सिंह दिलबर जी ने उन्होंने कहा सी कि तुसीं अपने नाम दे पिछे दिलगीर ला लो। ਤਾਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲਗੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਬੀਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੇਵ ਤਰੀਕੇਵਾਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਸੀ। ਉਹ HMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 4 ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 40 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ ਮਹਿਜ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਧੂਰੀ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਸੰਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲਿਆ ਵੇ ਟੋਕਰਾ ਚਕਾਈ ਆਣ ਕੇ, ਰਸਾਲੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਮੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਅਰਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਜੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਾਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ, ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪੂਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੀਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਗੀਤਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਦੇ ਬੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਵੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਠਾ ਸੀ, ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲਿਆ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੀਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਤੋ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਥਰੀਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਰੀਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਕ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਸ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੰਦੀਪ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਬੇਹੱਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਦੀਦੀ ਹੀਰ ਦੀ, ਟਰੱਕ ਚੱਲਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਸਾਲੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਲਿਆ ਵੇ ਟੋਕਰਾ ਚਕਾਈ ਆਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਵ ਥਰੀਕੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਭੀਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।